अमृतमाना कार्यक्रम प्रत्येक श्रोता बंधु मानक आमर ख्रीष्टीय प्रेम नमस्कार एवं नूतन प्रभातर शुभेच्छा जनाऊँ। प्रभु अनुग्रह आशीर्वाद आम अति सुंदर भाव प्रभु चरण तले बसी वाक्य ध्यान करुँ। आपण मैंने अंशी होती धन्यवाद जनाए। आसतु प्रभु को धन्यवाद देवा प्रार्थना उत्सर्ग करवा। धन्यवाद रागर एकमात्र पिता धन्यवाद दौचु प्रभु तमरी महानाम को दया कल प्रभु अनुग्रह कल एक सुंदर प्रभात आम मान को देखा देल प्रभु यही समय तुम चरण तल को आसुचु वाक्य ध्यान करने जो वाक्य तुम दवा जाऊ अच्छु प्रभु दया कर अनुग्रह कर से वाक्य बुझापी साहाय्य कर ऊर्ध्वर आशीर्वाद कर पवित्र आत्मा शक्ति जोगाओ। आरंभ शेष पर्यंत तुम कथा कह प्रार्थना जीशु नाम मागुअछु आमेन। जो नूतन भाव कार्यक्रम अंशी होती से अनुरोध करूँ से चैनल टी सब्सक्राइब कर जॉइन करूँ जहाद्वारा सहजरे आम समस्त कार्यक्रम निज मोबाइल रे पाई पारिबे। सब्सक्राइब करने सहित आपण मैंने जदि बेल आइकन को भी टिपी देबे तेबे निश्चिंत भाव में आपर समस्त कार्यक्रम नोटिफिकेशन आपणकर मोबाइल रे पाइबे। आसतु आज ध्यान मध्य को जीवा। आज जो विषय नहीं आमे ध्यान करने को जाऊँ तार प्रसंगटी होची मार्ग प्रस्तुत करिबे। मार्ग प्रस्तुत करिबे प्रभु को वाक्यर गोटे अंश पाठ करवा। जिसाय भविष्य वक्ता पुस्तक तार 43 अध्याय 15 पदरु 19 पद। जिसाय तार 43 पर्व 15 पदरु 19 पदर शेष पर्यंत एठारे पर लेखा जाए आम्भे सदा प्रभु तुम्हांकर धर्म स्वरूप इस्राएल सृष्टिकर्ता तुम्हांकर राजा अटू। जे समुद्र रे पथ और महाजल राशि रे मार्ग करती जे रथ और अश्व सैन्य और वीर गण को बाहर करी आनती से माने एकत्र तले सोई आ उठिबे नहीं। से माने लुप्त और क्षणपट परी निभि जाती। सेई सदा प्रभु यही कथा कहती तुम्भे माने आद्य विषय सबू स्मरण कर नहीं कि बा पुरातन विषय सबू विवेचना कर नहीं। देख आम्भे एक नूतन कार्य करिबा ताहा एबे अंकुरित हेब तुम मान कि ताहा जानिब नहीं। आहुरी आम्भे प्रांतर मध्यरे पथ और मरुभूमि रे नद नदी करिबा। प्रभु ए पट्ट वाक्य को आशीर्वाद करंतु एवं बुझिया पाई आमान को शक्ति प्रदान करंतु। जिसाय भविष्य वक्ता द्वारा दिया जाइथिबा भविष्यवाणी मध्यरु जेतोळे आमे एही 43 अध्याय पाठ करू एई पर्वरे बा एई अध्याय रे आमे केतोटी मुख्य विषय पाई थाउ। 1 पदरु 7 पद पर्यंत पाठ कले आमे जानि पारू किपरि ईश्वर इस्राएल को उद्धार करने निमंते प्रतिज्ञा करती। कारण 1 पदरे लिखा जाए हे जाकुब हे इस्राएल जे तुमको सृष्टि कले जे तुमको निर्माण कले से ही सदा प्रभु एबे यही कथा कहते भय कर नहीं कारण आम्भे तुमको मुक्त करिअछु आ तुम्भर नाम धरी तुमको आह्वान करिअछु तुम्भे आंभर। सदाबु जो केवल इस्राएल को कही ता नुह बरं से आज तांकर मनोनीत प्रत्येक विश्वासिनी मानंको यही कथा कहती भय कर नहीं आम्भे तुमको मुक्त करिअछु आम्भे तुम्भर नाम धरी तुमको आह्वान करिअछु तुम्भे आंभर। द्वितीय पद जिते आम पाठ करूँ भरसार एक प्रतिज्ञा आम ईश्वर ठारू पाई थाउ कारण एठार लिखा जाए
ତୁମ୍ଭେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବା ବେଳେ ଆମ୍ଭେ ତୁମର ସଙ୍ଗୀ ହେବା। ନଦ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଗମନ କଲେ ସେସବୁ ତୁମ୍ଭକୁ ମଗ୍ନ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ଗମନ କରିବା ବେଳେ ଦଗ୍ଧ ନୋହିବ, କିଓ ବା ଅଗ୍ନିଶିକ୍ଷା ତୁମ୍ଭର ଦାହ ଜନ୍ମାଇବ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଭରସାଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବାର ଏକ ବାକ୍ୟ। ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ 8 ପଦରୁ 13 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରୁ, ସେଠାରେ ଦେଖୁ ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭର ସାକ୍ଷୀ ଓ ଆମ୍ଭର ମନୋନୀତ ଅଟ। ଆମମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ ଅଟୁ। ସେ ଆମ୍ଭର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଯେପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ମହିମା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜର ମହିମା ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମମାନେ ଏହି ଜଗତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ ଅଟୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 14 ପଦରୁ ପାଠ କରୁ, ସେଠାରେ ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲର ମୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆମେ ସେଇଟା ପାଠ କରିଥାଉ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତିଦାତା ଅଟୁ। ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ସ୍ୱରୂପ, ଇସ୍ରାଏଲର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ତୁମମାନଙ୍କର ରାଜା ଅଟୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲର ମୁକ୍ତିଦାତା, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଓ ରାଜା ଅଟନ୍ତି ତା ନୁହଁ, ବରଂ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ମୁକ୍ତିଦାତା, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଓ ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ପଦ ନେଇ ଆମମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ, ତାହା ହେଉଛି 16 ପଦ। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଯେ ସମୁଦ୍ରରେ ପଥ ଓ ମହାଜଳରାଶିରେ ମାର୍ଗ କରନ୍ତି। ଏଠା ଆମେ ବୁଝିପାରିଥାଉ ଆମ ପରମେଶ୍ୱର କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କେତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଆମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଶେଷତା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଥାଉ। କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ସମୁଦ୍ରରେ ପଥ ଓ ମହାଜଳରାଶିରେ ମାର୍ଗ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଠ କରୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ସମୁଦ୍ରରେ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ଏ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନୂତନ ବିଷୟ ନୁହଁ। କାରଣ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଆମେ ପାଠ କରିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ମୋଶାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମିସ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସୈନ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼େଇଲେ। ଇସ୍ରାଏଲମାନେ ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ସୁଫ ସାଗର ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର ଓ ପଛରେ ସୈନ୍ୟ ଦଳ ଏହା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭୟ ପାଇଲେ। ସେମାନେ ମୋଶାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା ହେଲେ। ସେମାନେ ମୋଶାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମିସ୍ରରେ କବର ନଥିଲା ବୋଲିକି ତୁମମାନେ ଆମକୁ ମାରିବାକୁ ଆଣିଛ। ସେହି ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋଶାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମର ଯଷ୍ଟି ଉଠାଅ ଓ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରି ତାହା 2 ଭାଗ କର। ତାହା ହିଁ ହେଇଥିଲା। ସମୁଦ୍ର ଜଳ 2 ଭାଗ ହେଇଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲମାନେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା, ସେହି ପଥ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ। ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ତା'ର ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ମଧ୍ୟ କଦାପି ଏହା ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ସମୁଦ୍ରକୁ 2 ଭାଗ କରି ପଥ ତିଆରି କରିଦେବ। ଏହା ଅସମ୍ଭବର ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ସମୁଦ୍ରକୁ 2 ଭାଗ କରି ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ସେହି ପଦରୁ ଦେଖୁ, ଲେଖାଯାଏ, ଜଳ ରାଶିରେ ମାର୍ଗ କରନ୍ତି। ମହାଜଳରାଶି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ
ବନ୍ୟାକୁ ଦେଖୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଆସେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜଳ ମାଡ଼ି ଆସେ, ଜଳର ଧାରା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥାଏ। ସେହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେହି ବନ୍ୟା ଜଳକୁ ଅଟକାଇବା ନିମନ୍ତେ ସହଜ ବିଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ସେହି ଜଳର ଧାରାକୁ ଅଟକାଇ ପାରିନଥାଉ। ସେପରି ଜଳ ବା ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ଆମେ ଦେଖୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୃହ ଓ ବିଲ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ଭାସିକି ପଳେଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଭାସିଯାଏ, ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ସେହି ଜଳ ରାଶିକୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖିଥାଉ କିପରି ବନ୍ୟା ଜଳରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଭାସିଯାଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି, ଘର ସମସ୍ତ ସେହି ବନ୍ୟା ଜଳ ଶକ୍ତିରେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଭାସିକି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କୁହେ, ସେହିପରି ମହାଜଳ ରାଶିରେ ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ଆମେ ଭାବିଥାଉ ଆମ ଜୀବନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା, ଆମେ ଆଉ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଯିବ। ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ମାର୍ଗ ଦେଖାଯାଉନଥିବ। ସେହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଏ, ଏକ ଭରସା ଦିଏ। ମହାଜଳରାଶିରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ପରମେଶ୍ୱର ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସେ ଜଳରାଶିରେ ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁ 19 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତାହା ଏବେ ଅଙ୍କୁରିତ ହେବ, ତୁମମାନେ କି ତାହା ଜାଣିବ ନାହିଁ? ଆହୁରି ଆମ୍ଭେ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ପଥ ଓ ମରୁଭୂମିରେ ନଦ ନଦୀ କରିବା। ତୃତୀୟ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାନ୍ତର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଚାଲିଆସେ। ସବୁଆଡ଼େ କେବଳ ଗଛ, ଅନ୍ଧାର, ଜୀବଜନ୍ତୁ। ପ୍ରାନ୍ତର ନାମ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟ ଲାଗେ, କାରଣ ତାହା ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ସେପରି ସ୍ଥାନରେ ଆମ ନିମନ୍ତେ ସୁରକ୍ଷା ନଥାଏ। କେତେବେଳେ କ'ଣ ବିପଦ ଆସିବ ଆମେ ଜାଣିନଥାଉ, କାରଣ ସେଠାରେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେହି ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ପଥ ପାଇନଥାଉ, କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ହେବ ଆମେ ବୁଝିପାରିନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଭରସା ଦିଏ, ଆମେ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରହିଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ସେ କୁହନ୍ତି ଆମେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଆମ୍ଭେ ମହାଜଳରାଶିରେ ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଏବଂ ତୃତୀୟ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତାପରେ ସେ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ମରୁଭୂମିରେ ନଦ ନଦୀ କରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମରୁଭୂମି ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଜଳ ନଥାଏ, ଯେଉଁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ସର୍ବତ୍ର ବାଲି ଓ କେବଳ ବାଲି ଦେଖାଯାଏ। ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ମରୁଭୂମିରେ ନଦ ନଦୀ କରିବା। ମରୁଭୂମି ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ଗଛ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ଫଳ ମଧ୍ୟ ଫଳିପାରିନଥାଏ। ଏହିପରି ନିର୍ଜଳ ଦେଶରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ନଦ ନଦୀ କରିବା ଏବଂ ଜଳର ଧାରା ବୁହେଇବା। ଆଜି ଆମେ ନିଜର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ କିମ୍ବା ନିଜର ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବା। ଯଦି ଆମକୁ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଆମକୁ ମରୁଭୂମି ସଦୃଶ୍ୟ
ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନ ପରି ମନେ ହେଉଛି, ଫଳହୀନ ପରି ମନେ ହେଉଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି, ସେ ନିର୍ଜଳ ଦେଶରେ ଜଳ ବୁହାଇବେ। ଆମ ପରମେଶ୍ୱର କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି, କେତେ ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି ଏବଂ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଉ, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ଅଭାବର ସମସ୍ୟା, ରୋଗ ବ୍ୟାଧିର ସମସ୍ୟା, ଅଶାନ୍ତିର ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାର କାର୍ଯ୍ୟର ସମସ୍ୟା, ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ହେଉ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମୁଦ୍ରରେ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଆପଣ ମହାଜଳରାଶିରେ ମାର୍ଗ କରିବେ, ଆପଣ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଆପଣ ମରୁଭୂମିରେ ନଦ ନଦୀ ବୁହାଇବେ। ଆପଣ ମୋ ନିମନ୍ତେ, ମୋ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ, କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଏ ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭୟ ପାଉ ପ୍ରଭୁ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ଆମେ ସାମ୍ନା କରିବା ସମୟରେ ଭୟ ପାଇଥାଉ। ଆମେ ପାଶୋରି ଯାଉଥାଉ ଯେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଅଛ। ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ବାହାର କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଛ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମ ପରିବାରରୁ, ଆମ ଜୀବନରୁ ତୁମେ ଦୂର କରିବ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର, ଚାଳନା ପ୍ରଦାନ କର। ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ କେବଳ ତୁମରି ହେଉ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍।